स्वाहा ओम क्षिप ओम स्वाहा ओम क्षिप ओम स्वाहा ओम क्षिप ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम क्षिप 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 ओम स्वाहा ओम हरिमर्कटाय 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 स्वाहा अंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा अहिदेर्मध्यस्वा अनोदेर्मध्यस्ताः सरस्वतेर्मध्यस्ताः देवः सवितः प्रासावीः पुनराजन्य प्राणानायम्य अद्य पूर्वोक्त एवं विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शिवदितो यथा संकल्पिता श्री महालक्ष्मी देवता नवान्निक एवगुण्डात्मक महोत्सव शुभकर्मणि ओ पतितेर्मन्यस्वा अनवदेर्मन्यस्वा सरस्वतीर्मन्यस्वा देवसवित प्रसुवा ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसा समाज स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठशाङ्गलक्तु स्वाहा ओम पुरुष एवेदं सर्वो यद्भूतं यस्य भव्यम् उदामृतत्वस्येषामः यदन्नेनातिरोहति स्वाहा ओम एतावानस्य महिमा अधो ज्ञायावस्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यावृतन्ति स्वाहा ओम त्रिपादोर्धोदेत् पुरुषं वरिः प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रदः तेन देवायन्त साध्याविशेष्टे स्वाहा ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः अमृतमृतदाज्यो अजोगुप्तामुच्चक्रे वायव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्चे स्वाहा ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः कुजः सामार्यज्ञिरे छन्दागुंसजिज्ञिरे तस्मात् यदुस्तस्मात् जायत स्वाहा ओम तस्मात् अश्वाजायन्त एकेशो भयादतः कामोहजज्ञिरे तस्मात् जाता अजातः स्वाहा ओम यत्पुरुषं जगदुः अधिधाव्य कल्पयन्नो मुखं किमस्य गौबाहो तावुरो पादा उच्यते स्वाहा ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यकृतः पूर्वो तदस्य द्वैष्यः अध्यावं शूद्रो अजायत स्वाहा ओम चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत स्वाहा ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्यौजौ समवर्तत मध्यां भूमिर्भ्यः श्रोत्राद् तथा लोकागमकल्पयन्तु स्वाहा
ओम वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यपर्यन्तं तस्तुवारे सर्वाणि भोगानि विजित्य धीरः नामानि पुष्पाभिवदनास्ते स्वाहा ओम धातापुरस्ताद्यमुदाजहार चक्रः प्रविद्वान् प्रविशस्य दस्रः तमेवं विद्वानमुदैववदे नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम विष्णुर्मुखं वीर्याणि प्रोदं यः पार्थिवान्यमेरदागुंसियो अस्त्रभार्योत्तरं सदस्त्रं विचक्रमाणस्त्रेभोगाय विष्णोरराडोसि विष्णोः पुष्णोसि विष्णोश्चक्रे स्तो विष्णोस्योसि विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णोसि विष्णवे स्वाहा ओम तदस्य प्रियमविपातो अस्यां नरो यत्र देव यमो वदन्ते पुरप्रवस्य दैवं दुरिक्षा विष्णो पदे परमे मद्द उत्स स्वाहा पदद्विष्णुस्थपदे वीर्याय मुर्गो भीम कुजरो जरिष्ठाः यस्यो ऋषुत्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा स्वाहा परो मात्रया तनुवामुधाना न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभे ते विद्दरसि पृथिव्या विष्णो देवत्वो परमस्य वित्से स्वाहा ओम चक्रमे पृथिवी देशयेतां क्षेत्राय विष्णुर्वर्षे ददस्यन्न ध्रुवासोऽस्य कीलयो जनाधः कुरुक्षितिगुं सुजनाचकार स्वाहा ओम तद्देवा पृथिवी देशः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णकृतसजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः स्वाहा ओम कामनावः जातवेदो यस्यां हिरण्यं विद्येयं गावश्वं पुरुषाणां स्वाहा ओम अश्वपूर्वामध्यामस्तिनाद प्रबोधिने श्रियं देवी उपक्वये श्रीर्मादेवीर्षतां स्वाहा ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारमात्रां जलन्तीं दुत्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां दामोपक्वये श्रियं स्वाहा ओम चन्द्रां प्रभातां विदुषा जलन्तीं लोके देवदुष्टामुदानां तां पद्मिनीं ओम उपैकुमां देवसर्गेत्यश्च महिनादा प्रादुर्भूतोऽखिलास्तेऽस्मिन् स्वाहा ओम शक्तिमाता परमज्येष्ठा लक्ष्मी नादयाम्यहम् अभूरिमधो चिन्ताधर्मामिर्दमे स्वाहा ओम गन्धद्वारां दुरादृशां नित्युष्टां करेष्येयम् ईश्वरी सर्वभूतानां कामभोगक्वये श्रियं स्वाहा ओम महशक्रामणां भूतिं वाचसत्यवशीमहे पशूनां रोगोन्नस्य वैश्रीवेदाय स्वाहा ओम कर्णमेन प्रजा भूतामेकं भववर्मा श्रियं मातये देवानां पद्ममालिनी स्वाहा अन्वे मन्यस्वा सरस्वते मन्यस्वा देवस्याः प्रसवा ओम ब्रह्मणे परिवारे स्वाहा ओम प्रजापति परिवारे स्वाहा ओम रुद्राय परिवारे स्वाहा अहोपस्पृशा ओम नारायण परिवारे स्वाहा ओम सरकायोगी परिवारे स्वाहा शरण बाबू स्वाहा ओम शक्ति स्वाहा ओम चक्रमे त्रयधानिदेवलो समूलवसभां सुरेश्वाहा ओम त्रिविद्राविचक्रमे विष्णुरूपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्तु स्वाहा ओम विष्णोः कर्माणि पश्यतु व्रतानि पश्यते इन्द्रस्य विद्यसखा स्वाहा ओम तद्विष्णोः परमो सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्यचक्षुरा तप्त स्वाहा ओम तद्विप्रासो विपन्यवो जातर्वागो सत्सविन्दते विष्णोर्युत्पलवतु स्वाहा स्वाहा ओम 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 भूस्वाहा भूस्वाहा वायुं स्वाहा भूर्भुवस्वाहा प्रजापतिं उत्तरपरिचेतनं ओम अदितेव मधुस्ताः अनुदेव मधुस्ताः सरस्वतेव मधुस्ताः देवशैलः पुरा संपूर्ण राशि पूर्णाहुति होमस्य करिष्ये पूर्वपरिचेतन कुर्यात्
ओम अधिदेव मन्यस्व अग्नि मन्यस्व सरस्वती मन्यस्व देव सविता प्रचोदया श्रुति कुर्बानी क्षेप्या चलो पूर्ण बैठो अंदर विस्तार में उधर कुछ मत करो आपको మీ విస్తారంలో కొంచెం పూర్వ త్రీణి చత్వారి పంచ షట్ సప్త అష్టౌ నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఓం సప్తతే అగ్నే సమిత సప్త దిక్మా సప్త ఋషయ సప్త ధామ ప్రియాణి సప్తహోత్ర సప్త ధాత్వా ఇదంతి సప్త యోనిరా పునస్వాదుతేన ओम इदं विष्णुर्वि चक्रमे प्रेधा निदने पदमो समूलमस्य भावं कामानेवा वरुन्धे करः आलय अभिवृद्धि अर्थं ओम या नमः परय पुरुषात्मने स्वाहा संपादिताज्यं वेत्वा मिगिलिनई कुंभमेलोय अगिरो मतयो देवयन्ति रग्निं यन्ति द्रविणं वीक्षमाणाः सुसन्दृशमोसु प्रतीकद्गुं स्वञ्चकु हवा अव्यावहमर्दिन्मानुषाणाम् अग्ने त्वामस्य द्यूयोद्या नीमा अनग्नित्राः अभ्यमन्त्रकृष्टिः पुर्रस्मभ्यमु सुरिताय देवक्षाः विश्वेभिरजवरेभिर्यजत्रा अग्ने त्वं पारयामद्योऽस्मान् सस्यभिर्विश्वाणि विश्वाः भूश्चा पृथ्वी बहुलानोरि भवतोकया तनयाय शम्योः प्रकारवो मननावत्स्याः देवादिजीयन्नादेवयन्तः दक्षिणावाग्बाल्यानि प्राच्येति अभिव्यानन्तक्रे कृताजे इति आशावामलक्षणं कृत्वा सुतं प्रेर सम्पूर्य नीलोष्णं स्तुतिरिपो ओम कवचयाय होम చెంబులో పోసుకోవాలి చుట్టూ నుంచి చెంబులో పోసుకోవాలి ఆ నీళ్ళు అందరినీ వేయాలి
ధైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం
ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ఆఖ్య చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆది దైవిక ఆది భౌతిక త్రివిధ తాపత్రయ నివారణ అర్థం మమ మనః అభిలషిత కామన సిద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళ అవాప్తి అర్థం బ్రహ్మాది సకల మునిజన సేవితస్య శ్రీమన్నారాయణ సహిత శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవత తిరుకల్యాణ మహోత్సవ శుభకర్మణి శ్రీ పాంచ పూజా ద్రవ్యాన్ని ఆత్మానాంచ సంప్రోక్షయేత్. ఓం ఓం గంటాయ నమః, ఓం ద్యూం ధూమోద్గిరాయ నమః, ఓం రం జగజ్యోతి రూపాయై నమః. శ్రీమాన్ సూత్రవతీ నాథో గజాశ్వముఖ ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమ సన్నిధి సన్నిరోధ సాముఖ్య ముద్రా ప్రదర్శ్య. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. ఔపచారిక స్నానం సమర్పయ. ఓం ఆపో ఇష్టామయో భువస్థాన ఊర్జే దధాతన తస్య భాజయతేహన ఉషతీరివ మాతరః. ఆపోజనయథా జనః. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. స్నానానంతర శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. కుంకుమాది పరిమళ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. పుష్పైః పూజయామి. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం సేనేశాయ నమః. ఓం శోభనాంగాయ నమః. ఓం తప్తకాంచన భూషణాయ నమః. ఓం హరిప్రియాయ నమః. ఓం సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి. సపరివారాయ విశ్వక్సేనాయ నమః. ధూపమాఘ్రాపయ. ఓం ఊర్ధానం దివో రతిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాయ జాతమగ్నిం. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. దీపం సందర్శయామి. ధూపదీపానంతర శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి సత్యం త్వర్తేన బర్హించామి. అమృతమస్తు. ఓం హం 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 ఘ్రాణ స్వాహ. మధ్య మధ్య పానీయం ఉత్తరాభుజం సమర్పయామి. మంగళ మహానీరాజన దీపం సందర్శయామి. ఓం మానో హింసిజాత వేదోగామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదగ్నాగై శ్రియా మా పరిపాతయా. సర్వజగద్రక్షక గోవింద శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ గోవింద. అనయ ధ్యానావాహన షోడశోపచార పూజయ సూత్రవతీ సమేతాయ శ్రీ విశ్వక్సేన సుప్రీత సుప్రసన్న వరదా భవతో. యథా సంకల్పిత శ్రీమన్నారాయణ సహిత శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతా తిరు కళ్యాణ మహోత్సవ శుభకర్మణి నిర్విఘ్నతా సిద్ధిరస్తో. తథాస్తు నిర్విఘ్నతా సిద్ధిరస్తో. విశ్వక్సేనపదాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి. ఓం యజ్ఞేన గిమంతదేవాః స్థాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ తేహనాకం మహిమాన సజంతే. యత్ర పూర్వే సాధ్యా సంతి దేవాః శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. విశ్వక్సేనస్థ పుష్పం భగవత్పాదమూలే సమర్ప్య విశ్వక్సేన ప్రసాదం స్వయం శిరసి ధారయేత్. శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతే. అథ
वासुदेव पुण्यः वासं च करिष्ये चरणं पवित्रमिदिभूं सम्प्रोक्ष्य ॐ चरणं पवित्रं विदधं पुराणमेन भूतस्तरतिष्कृतानि विष्णोरराडपसिमन्त्रे दर्भै सम्मार्जयेत् ॐ विष्णोरराडपसि विष्णोः विष्णोश्च प्रेयस्तो विष्णोः विष्णोर्धुनसि वैष्णोसि विष्णवे त्वा दन्तद्वारमिदे गोमयेनानुलिप्य धनुर्धरायेति भूमिं सम्प्रार्थ्य ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धये धीमहि ॐ आपवुन्दन्तीति पञ्चचूर्णैरलङ्कृत्य ॐ आपवुन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चसे देवसत्त्वेति भूमक्षतान् विकीर्य चक्रधारी गोविंद लक्ष्मी नारायण गोविंद श्री सुदर्शन सुखीरा सुप्रसन्न नमस्ते भगवान श्रीमन्नारायण श्री महालक्ष्मी देवता कल्याण महोत्सव
यथा वै सूर्य उदेति यावत् अत्र सूर्यो पश्येत् तावत् गुरुगीताय कारी श्रीमन्नारायण सहित श्री महालक्ष्मी देवता कल्याण श्रीमन्नारायण सहित महालक्ष्मी देवता कल्याण अनुराधा विषादर्थयन्तः ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम हिरण्यवर्णश्रीयपावकाय सुजातकश्यपोया सिंहः या साधुराजा मन्वया मध्ये सत्या मुदेव मत्स्यजा पूजा द्रव्याणि आत्मनः धावजा सर्वत्र प्रोक्षेत् मंगलवाद्यं कुर्यात् ఆలయ ప్రాంగణంలో కాకుండా మంచి వాతావరణంలో ఇక్కడ దాకా వచ్చి మన కొరకు మనల్ని అనుగ్రహించడానికి స్వామివారు ఇక్కడ కళ్యాణం చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి కనుల పండుగ దాన్ని చూసి మనం ఏ పని చేసినా ఆ పనిలో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని గ్రహించాలి. ఏదో చేసినామంటే చేసినాం, శ్రద్ధ లేకుండా చేసినామని కాకుండా श्रद्धया लघुकर्मणि आदौ कौतुकदानाभ्यां कर्म करिष्ये सुवर्ण कौतुकम् एकस्मिन् नारिकेल उपविन्यस्य पुण्याः जलेन प्रोक्ष्य धूपदीप गन्धैः यदागिरि अभ्यर्च अपराजिता मन्त्रेण इत्यभिमन्त्र्य ओम नमो भगवते अनंताय सहस्र शीर्षाय सुमंत क्षीरार्णवशायिने शेषभोगपर्यङ्काय गरुडवाहनाय वासुदेवाय नमः संकर्षण प्रद्युम्न अनुग्रहीष्य वराहनाय नमस्ते असुर दैत्य यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच सिद्ध योगिनी भागिनी ब्रह्म राक्षस विनायक भूतना रेवती स्कंध भ्रुव नक्षत्र ग्रहान् अन्यांश्च महाग्रहान् हर हर पादय पादय खाते 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 ग्रहण ग्रहण अंगुष्ठानाभ्यां सूत्रं गृहीत्वा ओम विश्वे तादे भवनेषु ब्रह्मस्या याजकर्तवलवन्निन्दसुमते पारावतं यत्र ऋषं तस्वमादनो जनभाय ऋषिकं भवेत् ओम बृहत्सामक्षत्र गुरुगुरुश्रीयां दृश्यभव्यपीठ उग्रवीर विन्द्रस्तोमेन
इत्यर्थं सुवर्णयज्ञोपवीतभागं च करिष्ये इति संकल्प्य सुवर्णयज्ञोपवीतो कुङ्कुमाचन्दनाब्जैरलङ्कृत्य विष्णोरलाटमसिति मन्त्रेण यज्ञपुरुष गोविंद लक्ष्मी नारायण स्वामी गोविंद अर्घ्यपाद्याचमनानि दत्त्वा तदर्थं कन्यां ध्वनेति चतुरो भागवतोत्तमान् श्रीपाञ्चरात्रायमन्तज्ञान श्रीवैष्णवादण्डपुष्पवदाम्बूल दक्षिणक्षताविदोषयित्वा जय श्रीमन्नारायण మనందరి యొక్క ప్రార్థన ఆ తర్వాత కాస్త ఇక మాట వింటడో తెలియదు. మరి పరమాత్ముడు ఏమో ఒకరోజే పెళ్లి చేసి వదిలేస్తే ఆయనకు లక్ష్మీదేవి మాట వింటాడో వినడో. కాబట్టి రోజు పెళ్లి చేస్తే రోజు కొత్త పెళ్ళాలి. అందుకే తిరుమలలో రోజు ఆయన కొరకు కాదండి రోజు కళ్యాణం, మన కొరకు, మన భయం వింటడో వినడో అని. కొత్త పెళ్ళాలంటే గ్యారెంటీ వింటాడు. కాబట్టి రోజు పెళ్ళే. నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి స్వామి రోజు ఇద్దరమ్మవారిని ఒకరిని కాదు, ఆ ఇద్దరమ్మవారు మన కొరకే. అటుపక్క ఇటుపక్క రెండు చెవులలో రక్షించండి రక్షించండి ఎప్పుడు చెప్తుంటారు అమ్మవారు. ఈ లోకంలో అంతే కదండి. కొడుకు తప్పు చేస్తే వాడు భయపడి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం వస్తాడు. వస్తే ఇక సాయంత్రం ఆఫీస్కి వస్తాడు తండ్రి. ఈ తల్లి ఏం చేస్తుంది? మొదలు తల్లి దగ్గరికి వస్తాడు కొడుకు. అమ్మ అమ్మ తెలియక తప్పు చేసింది, నాన్న నన్ను తిడతాడేమో, నువ్వు ఎప్పుగానే కొంచెం అంటే నీకు ఎందుకు భయం లేదు, ఉండు లోపల అని చెప్తాను నాన్నకట్టదు. ఆయన ఆఫీస్ రాగానే కొంచెం నీళ్ళు ఇచ్చి మంచి కాఫీ పెట్టించి ఏమన్నా కాఫీ బాగుంది ఏం సంగతి అంటే బాగానే ఉంది కానీ మన పిల్లలని తెలియక తప్పు చేసిండు పాపం, వాళ్ళు భయపడుతుంది మిమ్మల్ని చూసి. కాబట్టి దయచేసి వాడిని మన్నించండి, వాడిని ఏమనకండి. ఒకేలే సరే అంటాడు. అమ్మ ఏం చేస్తుందంటే తాను స్వామికి సేవ, తండ్రికి సేవ చేసి తల్లి మనము రక్షిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ప్రతిరోజు తిరుమలలో కళ్యాణం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కూడా కళ్యాణం స్వామి కొరకు కాదండి, మన కొరకే చేస్తున్నాం. మన సంకల్పం చెప్పాం. స్వామి ఎందుకు కళ్యాణం చేస్తున్నాం తెలుసా? మాకేం కావాలి? మా కుటుంబంతో సహా క్షేమం, స్థైర్యం, ధైర్యం, విజయం, ఆయు, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం అన్నీ ప్రసాదించేవాడి నువ్వేగా స్వామి. ఇదిగో నీ కళ్యాణం చేస్తున్నాను, నీవు స్వతంత్రుడవు, అమ్మ మాట వినైనా మమ్మల్ని అనుగ్రహించవయ్యా అని చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా మనము రక్ష కట్టుకున్నాం, కంకణం. ఆ తర్వాత స్వామికి యజ్ఞోపవీతం సమర్పించాం. ఇప్పుడు స్వామివారు ఒప్పుకున్నాడు. సరే మిమ్మల్ని అందరినీ అనుగ్రహించడానికి నేను లక్ష్మమ్మను పెళ్ళాడతానన్నాడు. ఇప్పుడు భాగవతోత్తములు వెళ్ళి ఆ లక్ష్మమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి లక్ష్మమ్మ తండ్రి ఎవరండి? ఆయన క్షీర సముద్రుడు. లక్ష్మమ్మ తండ్రి ఎవరు? పాల సముద్రము అమ్మవారు పుట్టినిల్లు. లక్ష్మీ క్షీర సముద్ర రాజ తనయాం, ఆ సముద్రుని కూతురు. ఆ సముద్రుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమమ్మా మీ ఇంట్లో, ఏమయ్యా సముద్రుడా మీ ఇంట్లో అమ్మాయి ఉందట, ఆ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేయండి అంటే ఆ సముద్రుడు అడిగాడు, పెళ్లి చేయాలా? అయితే మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు? ఆయన పనేమిటి? ఏం చదువుకున్నాడు? అమ్మాయిని ఉట్టిగా ఇస్తామా అండి? అటు 7 తరాలు ఇటు 7 తరాలు చూడాలన్నారు. కాబట్టి అడుగుతూ ఉంటే ఈ బ్రాహ్మణులు చెప్తూ ఉన్నారు, దీన్ని ప్రవర ఉచ్చరణ అంటారు, పరమాత్మ యొక్క ప్రవరణ. తే కన్యావరణార్థం కన్యాదాతారం గత్వా బ్రోజే అనంతవేద శాఖాధ్యాయినే బ్రహ్మాండనాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కలంక స్వరూపాయ సురాసురాచ్యుత పాద పద్మయుగణాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆర్తప్రాణపరాయణాయ పరవ్యూహ వందర్యామశ్చావతార స్వరూపిణి పరే పరబ్రహ్మ శర్మణో నత్రే
चतुसारमेको ब्राह्मणे विषो भवतु अच्युत गोत्रोद्भवाय व्यूहे प्रद्युम्न शरवण पौत्राय चतुसारमेको ब्राह्मणे विषो भवतु अच्युत गोत्रोद्भवाय विभवे वासुदेव शरवण पुत्राय चतुसारमेको ब्राह्मणे विषो भवतु अच्युत गोत्रोद्भवाय अष्टावतारे श्री लक्ष्मीनारायण स्वामिने कन्यार्थिने वराय स्वामी అంతటా ఉన్నాడు కానీ మనకు కనిపించేటట్టుగా 5 చోట్ల ఉంటాడు. అదెట్లా అయ్యారు? అంతటా ఉన్నాడు కానీ మనకు కనిపించడా అంటే అంతటా ఉన్నా మనకు కనిపించని పదార్థాలు కొన్ని ఉన్నాయి. మన చుట్టూ గాలిలో నీళ్లు ఉన్నాయా? ఉన్నాయా లేవా? ఏమో ఉన్నాయని చెప్తే ఏమి ప్రమాదంతో సౌభాగ్య గోత్రోద్భవం రత్నాకర శర్మణ పౌత్రీం చతుసారగో బ్రాహ్మణే భవతు సౌభాగ్య గోత్రోద్భవం క్షీరాకర శర్మణ పుత్రీం చతుసారగో బ్రాహ్మణే భవతు సౌభాగ్య గోత్రోద్భవం సాక్షాత్ లక్ష్మీం వరార్థినీం కన్యా. స్వామివారి గోత్రం అచ్యుత గోత్రం, అమ్మవారి గోత్రం సౌభాగ్య గోత్రం. వీళ్ళిద్దరికి కూడా గోత్రాలు కలిసాయి, ఇద్దరికి కూడా నక్షత్రాలు అన్నీ కలిసాయి కాబట్టి ఇద్దరు పరస్పరం అనుకున్నారు. పెళ్లికి తరలి వస్తున్నాడు స్వామి. గోవింద సామ్రాజ్యం విధించి ఆశీర్వాదం అయ్యారు. ఓం సామ్రాజ్యం భోజ్యం రాజ్యం ఓం యశస్కరంలో ఉన్న ప్రభుత్వం తమేవ రాజా పదియేర్ బభూవ. స్వామికి పెళ్లికి తరలి వచ్చాడు. పెళ్లి మండపంలో పీట వేస్తున్నారు. స్వామికి పెద్ద పీట వేయాలి కానీ మన దగ్గర అంత పెద్ద పీట లేదు కాబట్టి కూర్చ అంటే దర్భలతో కట్టినటువంటిది. ఆ దర్భలతో కింద పవిత్రమైన కూర్చను స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నారు అక్కడ స్వాములు. తదహారాయాసనార్థం ఉదగగ్రం కూర్చం దత్యాత్ అయంతే విష్ఠరో విష్ఠరో విష్ఠరః. స్వామికి ఇప్పుడు మండపంలోకి రాగానే ఏం చేస్తామని మనం స్వామి పాదాలను అడుగుతాం. అవి సామాన్యమైన పాదాల బ్రహ్మ కలిగినటువంటి పాదాలు. ఆ బ్రహ్మ కలిగినటువంటి పాదాలను ఇప్పుడు అర్చక స్వాములు అడుగుతూ ఉన్నారు. బ్రహ్మ కలిగిన పాదము
सर्वेश्वाश्रयः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः लोकानां परिपालनाय जनितो देवो जगद्रक्षकः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः ललाटभवति वक्षस्थले कौस्तुभं नासाङ्केन वमौक्तिकम् करतले वेणुं करे कङ्कणो कण्ठेषु मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि आर्द्राक्षतारोपणो कल्याणो कमलीय कोमलकरैः आर्द्राक्षतारोपणो कन्यादानपुरःसरं सुरगुरोः प्राशिषानुग्रहो बाहौ कङ्कणबन्धनौ दशगुणो माङ्गल्यसूत्रान्वितौ लक्ष्मीनारायण विवाह समये ध्येयादिदौ मङ्गलम् लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजगणयां श्रीरङ्गभावेश्वरीं दासीभूतसमस्तवेदवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षरत्वविवरद ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां
దక్షిణాయనే ఆశ్యూజమాసే అద్య షష్ట్యాయాం మధ్యవాసరः భానువాసరే జ్యేష్ఠా నక్షత్రయుక్తే శుభవాసరే శుభకరణే శుభయోగే వంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ. జై శ్రీమన్నాథ్. అవిద్య వాసనయ ప్రవర్తమానే అస్మిన్ సంసార చక్రే మహతి నానా యోనిషు జనిత్వా అపనోదన ద్వారా శ్రీమన్నారాయణ కైంకర్య రూపేణ శ్రీ మహాలక్ష్మి కన్యా దానం అహం కరిష్యే. లక్ష్మీనారాయణ గోవింద. ఓం హిరణ్యగర్భ సమవర్తదాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేకా ఆసీత్ అస్యామి విష్ణవే గృహాణ జగతాం యోగక్షేమాయ పురుషోత్తమ. జై శ్రీమన్నారాయణ. మనము స్వామివారు క్షేమము, యోగము అంటే ఏంటంటే మనకి ఇష్టం ఉన్నది ఇచ్చుట, క్షేమం అంటే ఇష్టం లేనిది తీసేసుట. సూత్రం గృహీత్వా అందరూ చేతులు జోడించి మంగళసూత్రానికి నమస్కారం చేస్తూ మంగళసూత్రధారణ మంత్రం చెప్పండి. ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన మమ గృహ ధన సర్వరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. లక్ష్మీనారాయణ గోవింద. ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన జగద్రక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం.
ప్రజాపతి స్త్రియాం యశః పుష్కయోర్నిహితः సపః కామస్య తృప్తిమానందం తస్యా అగ్నే భాజయేమ మోదః ప్రమోదః ఆనందః. ఓం అథ శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు తుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు. ఓం ప్రజాపతి స్త్రియాం యశః పుష్కయోర్నీతః సపః కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజయే హమః మోదః ప్రమోదః ఆనందః. ఓం శ్రియో మే కామ సమృద్ధ్యతాం. ఓం యజ్ఞో మే కామ సమృద్ధ్యతాం. ఓం యశో మే కా. ఓం ప్రజాపతి స్త్రియాం యశః పుష్కయోర్నిహితः సపః కామస్య తృప్తిమానందో తస్యా అగ్నే భాజయే హమః మోదః ప్రమోదః ఆనందః. ఓం యశో మే కామ సమృద్ధ్యతాం. శ్రియో మే కామ సమృద్ధ్యతాం. యజ్ఞో మే కామ సమృద్ధ్యతాం. పశవో మే కామ సమృద్ధ్యతాం.
योनिमसतश्च विवः ओम ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनो गुर्द्राणागो स्वदितिर्वनारगं सोमः पवित्रमत्येदिरेभल् गोविंद गोविंद మంగళహారతి పట్టుకోండి సాయిత్తరుల లక్ష్మీ జలలాక్షాంగ సాక్షా శ్రీవత్స వక్షసే శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేర్దినాం అస్తు శ్రీస్తన కస్తూరి వాసనాద్ వాసితోరసే కమలాకుజ కస్తూరి కర్త నీలాచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే సోచ్చిష్ట మాలికాబంధ గంధబంధురజిష్ణవే శ్రీనగర్యాం మహాపుర్యాం తామ్రవర్ణీరుత్తరే తటే శేషో వా సైన్యనాథో వా శ్రీపతిర్వేది సాత్వికై తులామూలావతీర్ణాయ తోషితాఖిల సూరయే మంగళాశాసన పరైర్మదాచార్య పురోగమైః తద్ విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగంసమింధతే విష్ణోర్యత్ పరమం పదో పర్యాప్త్యానంతరాయాయ సర్వస్తోమోతిరాత్ర ఉత్తమమహర్భవతి ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాలమార్భినిల్వాళహింద్ర మంగయం పల్లాండ్ పడివారి సోది వలత్తురయం సుడరాహితం పల్లాండ్ పడేబోర్ భుక్కు ముళంగో అప్పాంచ సన్నియమం పల్లాండే స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేణ మార్గేణ మహిమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలినే దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయా కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగ శ్రీశ్చ వర్ధతాం గోవింద కళ్యాణ నారాయణ స్వామి గోవింద మహాలక్ష్మీ సమేత నారాయణ స్వామి గోవింద సర్వదేశ దశాకాలేషు వ్యాహత పరాక్రమ రామానుజారి దివ్యాజ్ఞ
కళ్యాణం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచాన్ని చల్లగా చూడాలని ఊరు వాడ గల్లీ పిల్ల పాపలందరికీ సద్భావన సద్బుద్ధిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ధనధాన్యాలు ఇవ్వాలని పాడి పంటలు బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఎవ్రీ సంవత్సరం చేసుకుంటాం. అలాగే భగవంతుడు ఇలాగే మాకు చల్లగా ఉంస్తే ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా చేసుకుంటాము. పిల్ల పాపలందరికీ కూడా సద్భావన సద్బుద్ధి ప్రసాదించి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకెన్నో చేసుకోవాలని మా కోరిక. అందరినీ రక్షించాలా భగవంతుడు. అమ్మవారు ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి అమ్మవారి దయ ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. నవరాత్రుల ఉత్సవంలో భాగంగా మా ఈ దుబ్బ ప్రాంతానికి సంబంధించి మహాలక్ష్మి టెంపుల్ కానివ్వండి, పెద్దమ్మ టెంపుల్ కానివ్వండి, ఈ యొక్క ప్రాంతంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ దుబ్బ ప్రాంతంలోని మహాలక్ష్మి మందిరంలో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా అదే తరహాలో ఈరోజు కూడా అమ్మవారి యొక్క లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వర్తించడం, వేద పండితులు వచ్చేసి అందరికీ ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వడం, ఆ ఆశీర్వచనంలో భాగంగా ఆశీర్వాదం పొందడానికి మరి ప్రాంత ప్రజలు భక్తులు అందరూ వచ్చేసి ఈ యొక్క కళ్యాణంలో పాల్గొని దిగ్విజయంగా చేయడం జరిగింది. మాకు ఆ తల్లిని కోరేదేమంటే, ఆ తల్లిని ప్రార్థించేది ఏమనంటే, మా ప్రాంత ప్రజలతో పాటు ఈ జిల్లా ప్రజలు, వ్యాపారస్తులు, రైతులు ప్రతి ఒక్కరూ క్షేమంగా ఉండి ధనగారాలు నిండినట్టుగా వారి యొక్క కుటుంబాలు క్షేమంగా ఉండి ఆరోగ్యాలతో మరి అందరూ కూడా ఉండాలనే భావనతో ఈ కళ్యాణాన్ని జరిపించి మా ప్రాంతం యొక్క ముఖ్య భక్తులందరూ మరి ఈ కళ్యాణానికి తొందర అశోక్ గారు ప్రెసిడెంటు, మరి వారి కమిటీ వారందరూ కలిసి ఈ కమిటీని నిర్వర్తించారు. ఈ మండపంలో మరి బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. మరి మీరు కూడా దీన్ని తిలకించడం జరిగింది. కనుక ఏదేమైనా తల్లిని కోరుకునేదేమంటే మా ప్రాంతపు ప్రజల్ని ఎల్లవేళలా మమ్మల్ని అందరూ క్షేమంగా ఉంచాలని. ఈ దుబ్బ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమనంటే, మరి పెద్ద పండుగ అయిన రోజు కూడా అక్కడ మూర్తులు తల్లులు బయలుదేరితే చివరిగా మూర్తి ఈ దుబ్బకే వచ్చి ఆగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈవెన్ వినాయకులు రథం స్టార్ట్ అయినా కూడా ఈ దుబ్బ ప్రాంతం నుండే స్టార్ట్ అవుతుంది. కనుక ఏది ఏమైనా ఇక్కడి దేవతలు మా అందరిని క్షేమంగా ఉంచాలనేసి ఈ సందర్భంగా ఆ తల్లి పాదాలకు నమస్కరించి కోరుకుంటా ఉన్నాం. నారాయణ దుబ్బ శ్రీ మహాలక్ష్మి మందిరములో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క నవరాత్రోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. విజయదశమి వరకు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. అందులో భాగంగా ఈరోజు అమ్మవారికి లక్ష్మీనారాయణుల వారి కళ్యాణ మహోత్సవము కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరిపించడం జరిగింది. అయితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని మహాలక్ష్మి మందిరము ఆవరణలో జరిపించడం జరుగుతుంది. కాకపోతే ఈ సంవత్సరము వాతావరణం అనుకూలించకపోవడం వల్ల మున్నూరు కాపు కళ్యాణ మండపంలో ఈ యొక్క లక్ష్మీనారాయణుల వారి కళ్యాణోత్సవం జరిపించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ యొక్క లక్ష్మీనారాయణల కళ్యాణంను మన మున్నూరు కాపు అభివృద్ధి సంఘం సభ్యులు తొందూరు అశోక్ గారు, డెవలప్మెంట్ కమిటీ తొందూరు అశోక్ గారు, మరియు పంచరెడ్డి సురేష్ గారు, మరియు బండార రమేష్ గారు, మరియు ఇతర కార్యవర్గ సభ్యులందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా నిర్వహించి స్వామివారి అమ్మవారి యొక్క కృపకు పాత్రులైనారు. అదేవిధంగా భక్తులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమంలో కళ్యాణంలో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణల వారి కళ్యాణమును తిలకించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులైనారు. అదేవిధంగా ఈరోజు మహా అన్న ప్రసాదం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ఈ యొక్క నవరాత్రి ఉత్సవాలు లక్ష్మీ అమ్మవారికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరిపించడం జరుగుతుంది మున్నూరు కాపు సంఘం అభివృద్ధి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో. అదేవిధంగా అందరూ కూడా భక్తులు ఈ యొక్క అమ్మవారి వైభవమును చూసి, నవరాత్రులలో అమ్మవారి యొక్క విశేషమును చూసి అమ్మవారిని తిలకించి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహమును పొందాలని కోరుచున్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ.